సో నిన్న క్లాస్లో మనము స్లైడింగ్ విండో గురించి డిస్కస్ చేసాము. ఓకేనా? సో ఇట్స్ లైక్ విండో ఫంక్షన్. ఓకే, Mm. సో కంపేర్ టేబుల్స్లో స్లైడింగ్ విండో అనేది ఒక విండో ఫంక్షన్. సో విల్ డూ వన్ మోర్ టైం రీక్యాప్. ఓకేనా? సో స్లైడింగ్ విండోలో మనం అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ చేయొచ్చు, లైక్ సమ్, యావరేజ్, మ్యాక్స్, మిన్, ఇలాంటివన్నీ. సో నిన్న చేసిన యాక్టివిటీతో పాటు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూసి దెన్ విల్ మూవ్ టు సమ్ అదర్ స్లైడింగ్ విండో ఫంక్షన్. ఓకే, so I think Okay. I didn't save yesterday's sliding window functionality, so I will redo it again. Okay. So compare tables. So we can take count and we can actually clone this one. So we can, as we discussed yesterday, we can clone the column and we can apply separate header for that one, and we can apply separate filter to that one. Okay, so I clone this one. Group it by any number dimension. Okay, I can apply any filter on particular column. Okay, so add filter. So we can take industry, dimension. Can clone this one again. So if you want to apply the window functions, I need to click on here and I need to edit this one. Okay, here, so in a sliding window. So okay, so last class we have seen sum and average. Okay, if you remember, in today's class I will see the two things like max and min. Okay, so I'll apply Okay. that sliding window functionality on B column. Okay, and I will see the result on C column. So that is the reason I have taken I have actually edited the C column, so that I will apply the average function, sliding window function on B column, and I will apply this results in the C column. That's the C column. So but I will apply the function on this one. Okay, so here now I will apply the max. Okay, so what does this max do? Okay, so from the start it will actually compare two values. Okay, so from the starting of the -1, I mean if I am in the 99 table, so -1 means it's a previous row, and 0 ending is the current one. Okay, it will actually compare 99 and its previous one is actually we don't have any row any value for this one, so it will actually null or zero. So maximum value will be the 99 only. I mean I didn't apply, click on apply it yet. So if I take again this one, the -1 value for this one is 99 and 0th position value is 326. So out of these two, max function is 326. It will actually take 326. Again, if we come to here, so it will actually compare these two. So again it's 326 for this one. Okay, let's apply it. Let's click on this. Now you see the first one. Okay, why it's actually in the first row. -1 means it's a 0th position row, so -1 means it's previous row, so it will actually compare previous row. We don't have any previous row, and this that's a 0 or null. So for previous row -1 position, it's a 0 or null, so it will actually 99 obviously will be the greater value compared with the 0 or null value, so that's the reason it's 99. Again, if I come to here, so if I come -1 position, -1 the value which is there in the -1 position, that's previous previous row position here is 99. If you compare these two, maximum value is 326, so that's the reason I am getting 326. Again, if for this row, I mean for this value, if I compare these two, the maximum value is 326, so that's the reason I am getting 326. Again, if I for this one, so why I am comparing the previous row only? Because I am taking the starting position as -1. So for these two, 26. For these, if I am staying in this line, I need to compare with the previous row of this one only. So out of these two, this is the highest value. So that is the reason I am getting. So for this one, these two, 24. For this one, these two, 15. For this one, these two, okay, 44. For this one, okay. For this one, these two, 44. You are understanding, right? Max value. Hmm. So any confusion here? Halesha.
సో సిమిలర్గా ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ మినిమం వాల్యూ అంటే సో ఈ రెండిట్లో అంటే పొజిషన్ జస్ట్ ఫంక్షన్ మారుతుంది. సో ఇక్కడ సమ్ ప్రోడక్ట్ ఇష్యూ ఉంది, అందుకని ఇది అయిపోతుంది, లైక్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ వచ్చేసి మినిమం వాల్యూ అని చెప్పేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో టు సమ్ అదర్ ఫంక్షనాలిటీ. Clone this column. See, you can directly apply edit this column itself. Okay, and you can apply value on this one. I mean functions on this one. Okay. So next sliding window we have seen. Okay. Next I will explain percentage of group. Okay. So reset group will come. Will actually display when I group it by one more dimension. Okay. So currently I am actually grouping it by only one dimension. So that's the reason I am not seeing any reset group values in a reset group. Okay. So now I have selected the percentage of group. Okay. So what does this percentage of group does? Okay. So it will actually calculate the percentage of each row. Each row is of its group total. అంటే ఈ గ్రూప్స్ మొత్తం టోటల్ చేస్తే సపోజ్ ఈ టోటల్ మొత్తం 100 అనుకో, ఓకేనా. సపోజ్ ఇక్కడ 22 ఉంది అనుకో, సో అవుట్ ఆఫ్ 100 22% 22% వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సి టోటల్ మనం సమ్ చేసినాక సో దీని వాల్యూ ఎంత అని, ఓకేనా. సో లెట్స్ సి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో పర్సెంటేజ్ అంటే ఈ పర్సెంటేజ్ తీసుకుందాము, ఓకేనా. సో ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆన్ కాలమ్ ఏ అండ్ టేకింగ్ ద రిజల్ట్ ఇన్ కాలమ్ బి. ఓకే, సో కాలమ్ బిలో తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో విల్ సీ యూ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకే, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఓకే, సో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, అంటే టోటల్ వాల్యూ సమ్ చేసి సో ఆ సమ్లో 119% ఎంత. సో దట్ మీన్స్ ఓకే, సో ఫస్ట్ I will do here, I will actually do the summation of all these values. How I am explaining how this 16.81 will come. Okay, so 119 plus 396 plus 35 plus 17 plus 28 plus 11 plus 18 plus 50 plus 34. Okay, see out of 708. Okay, so what is the percentage of value for 119? Okay, so how to calculate this percentage? So just like we calculate marks percentage. Okay, so 7. So 708, you remember that number. So 119 divided by 708 into 100. Since we have taken 16.81, so it's like nearest one. Okay, so next 396 divided by 708 into 100. Since we have taken a percentage 55.93, getting so 30. Similarly you can 35 divided by 704, so you can actually do the same. 35 708 into 100, 4.94. Okay, so that's the percentage calculation. Okay, so you are understanding like percentage of the group. Okay, out of the this total summation, what percentage this number contributes to out of those values. Okay, so just like మనకి మార్క్స్ ఉన్నప్పుడు సో హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ దట్ యూ గాట్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ లైక్ ఇన్ సైన్స్. ఓకే, సో దట్స్ అ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద ర్యాంక్ విత్ ఇన్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇక్కడ ర్యాంక్లో 2 things ఇంపార్టెంట్, ర్యాంక్ డెన్స్ ర్యాంక్. సో దట్ విల్ సీ. ఓకే, సో ర్యాంక్ డెన్స్ ర్యాంక్ డీటెయిల్గా అర్థం కావాలంటే సో మనకి అంటే డిఫరెన్సెస్ అర్థం కావాలంటే ర్యాంక్కి డెన్స్ ర్యాంక్కి ఒకటే వాల్యూ ఏదైనా రిపీట్ అయ్యింటే 2 సార్లు, సో అప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమయ్యేది. ఒకే వాల్యూ అంటే ఒకే నెంబరు 2 times రిపీట్ అయ్యింటే సో ఇఫ్ ఏ సేమ్ నెంబర్ హ్యాస్ బీన్ రిపీటెడ్ ట్వైస్ దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ర్యాంక్ అండ్ డెన్స్ ర్యాంక్. So but we will see what is the rank within the group function. Okay, see when you say see observe here, so when the value of so rank actually orders. Okay, let's suppose we have 1000 900 800. Okay, so the value which is actually getting the highest number will be ranked first, just like we do ranking in our any entrance exams. Okay, so the person who got more marks will be ranked first. Okay, similar to that. Okay, so rank function similar to that one only. Okay, so I will explain you what does this ascending and descending order means. Okay, just apply.
See, this is the product limitation. So if I change something and again reapply some other function, okay, so we are getting everything lost. So that's a product limitation. So again I need to redo it. So I think we need to raise a case with we can actually raise the case with the Salesforce support, saying that so and so issue has been happening. So but we don't have that much time here, so we are simply recreating everything. Compare tables. So close this one. Now I'll apply a rank function here. Edit this column. A rank reasonable. I'll apply. See, this is the column on which I'm going to apply this function. Okay. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ర్యాంక్ దేనికి వచ్చింది? దిస్ ఇస్ ర్యాంకింగ్. ఫస్ట్ ర్యాంక్ హైయెస్ట్ వాల్యూకి వచ్చిందా? సెకండ్ ర్యాంక్ దేనికి వచ్చింది? 3119. థర్డ్ ర్యాంక్ 119. ఓకే 50. ఫోర్త్ ర్యాంక్ అలా. అంటే సో ఇది అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇవ్వడం అని చెప్పేసి. అదే నేను ఆర్డర్ మాడిఫై చేశాను అనుకో, రివర్స్ అవుతుంది. అంటే లోయెస్ట్ వాల్యూకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలనుకుంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టాలి. అర్థమవుతుందా? సో డిసెండింగ్ అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇస్తుంది, అసెండింగ్ అంటే రివర్స్ అవుతుంది. అంటే ఈ 10 లోయెస్ట్ వాల్యూ 11 కదా, సో 11కి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ర్యాంక్ ప్రోడక్ట్ లిమిటేషన్ వల్ల. ఓకే, ఇది ప్రోడక్ట్ లిమిటేషన్ వల్ల ఇది చెప్తున్నాను కదా. సో ఇట్స్ టేక్ డే కాజ్ ఫర్ us. ఓకే, ఓకే, redo it again every time. If I want to change something, we need to bring this issue, we need to take this notice to the Salesforce mention this product type. Okay, very irritating. Okay, so this one now I'll apply. Edit this column, rank is in the group. Now I will put a descending rank only. Okay, see, first rank has been given to this one, highest rank has been given to 11. Okay. So there is a minor difference between rank and dense rank here. Is in a rank, if we have, let's suppose, what if we have the same value, I mean same marks for the two students. Okay, in those scenarios this dense ranks comes into picture. Since I don't have the same values here to explain, but I will show you what exactly is the difference between rank and dense rank in compare tables. This function analytics. Okay. So I mean here you can see sliding window functions also. Okay, so you see, you can observe -1 means previous row. Okay, from the current row. 0 means current row. 1 means next row. Okay, I hope you are getting it now. So you will see rank and dense rank. Yeah, see here we have see all the window functions here. Yeah, assigns the rank based on the order. అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే లోయెస్ట్ వాల్యూకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇస్తుంది. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఇక్కడ చూడండి, మనం అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇచ్చాం కదా, లోయెస్ట్ వాల్యూకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇస్తుంది. అదే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే సో హైయెస్ట్ వాల్యూకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇస్తుంది. సో దట్స్ ద ర్యాంకింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో రిపీట్స్ ద ర్యాంక్ వెన్ ద వాల్యూ ఈజ్ ద సేమ్. అంటే ఒకటే వాల్యూ, ఇప్పుడు సపోజ్ 119 ఇంకో నెంబర్ ఇంకొక క్లోజ్ లాస్ట్ కూడా, సరే క్లోజ్ 1 కూడా 119 ఉందంటే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ రిపీట్ ద ర్యాంక్. ఓకేనా, సో సపోజ్ ఇక్కడ 119కి 8 ఇచ్చాను, ఇంకో 119 ఉందనుకో, అది కూడా దానికి కూడా 8 వేస్తారు. అంటే సేమ్ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక స్టూడెంట్కి, ఇద్దరు స్టూడెంట్స్కి సేమ్ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు, సో వెన్ 2 స్టూడెంట్స్ got the same marks, so it will actually assign the same rank. అర్థమవుతుందా? ర్యాంక్ ఫంక్షన్, బట్ డెన్స్ ర్యాంక్ అలా కాదు. ఇట్స్ బిట్ there is a minor difference. Okay, so in the rank function where two values are the same, it will actually assign the same rank. Okay, so that's what he's trying to say. So repeats the rank when the value is the same and skips as many on the next non match. Okay, so దాని అర్థం ఏంటంటే సపోజ్ ఇక్కడ 119 ఉంది, ఇక్కడ 119 ఉంది, ఈ రెండింటికి 88 ఇస్తుంది. సో నెక్స్ట్
హైయెస్ట్ వాల్యూకి తర్వాత ఏమి ఇవ్వాలి, 9 ఇవ్వాలి కదా. సో 9 ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ 10 చేస్తుంది, అంటే నెక్స్ట్ ర్యాంక్ని స్కిప్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? రెండు ర్యాంకులు ఏంటంటే రెండు వాల్యూస్కి టూ స్టూడెంట్స్కి సేమ్ మార్క్స్ వచ్చింటే 2 స్టూడెంట్స్కి సేమ్ ర్యాంక్ ఇస్తుంది. సో 8 అని ఇస్తుంది. సో నెక్స్ట్ రాబోయే ర్యాంక్కి అది స్కిప్ చేస్తుంది, 9 అనేది స్కిప్ చేస్తుంది, అది ర్యాంక్. బట్ డెన్స్ ర్యాంక్ అలా కాదనమాట. సో సేమ్ యాజ్ ర్యాంక్, ఓకేనా. అంటే డెన్స్ ర్యాంక్ కూడా ర్యాంక్ లాగే, బట్ ఏంటంటే డజంట్ స్కిప్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ రిపిటేషన్స్. అంటే సపోజ్ 119 ఇది 119 అనుకో, 8 ఇస్తుంది ఇది కూడా. నెక్స్ట్ రో దానికి నెక్స్ట్ 120 ఉందనుకో. సో ర్యాంక్లో ఏంటి, 120కి 9 అసైన్ అవుతుంది, డైరెక్ట్ 10 అసైన్ అవుతుంది. బట్ డెన్స్ ర్యాంక్ అలా కాదనమాట. సో దానికి 9 అసైన్ అవుతుంది. సో కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉందా? ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను. సో ఏం లేదు. సో ర్యాంక్లో ఏంటంటే సో సేమ్ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు, అంటే సేమ్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు రెండింటికి ఒకటే ర్యాంక్ అసైన్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వేరే నాన్ 1 అంటే 120 అనుకో. సో దానికి ఏమవుతుంది, 8 ఇవ్వకుండా, సో అంటే 8 కదా. సో 8 రెండింటికి అసలు ఏమో ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందో, అంటే ఎన్నిసార్లు ఎక్స్ట్రా రిపీట్ అయిందో. సో 8 సెకండ్ టైం రిపీట్ అయింది కదా. సో నెక్స్ట్ దానికి వచ్చేదానికి 9 ఇవ్వదు, డైరెక్ట్ 10 ఇస్తుంది. బట్ డెన్స్ ర్యాంక్లో అలా కాదు. సో 119కి 8 ఇస్తుంది. సో 120 అని ఉందనుకో, సో దానికి 9 ఇస్తుంది, అలా అనమాట. సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఈ రెండింటిలో ఇక్కడ మనకి ఇంకా రెండు ఉన్నాయి, ఓకేనా. సో క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రోల్ నెంబర్ అని చెప్పేసి, అంటే ఈ ర్యాంక్ విత్ ద గ్రూప్లో. సో ఈ క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇట్స్ లైక్ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్. సో మనకి క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది లైక్ క్యాలిక్యులస్లో వస్తుంది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్యాలిక్యులేషన్. సో దట్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ మచ్ ఇన్ యాన్షియన్ అనలిటిక్స్, ఓకే. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ సో క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే క్యాలిక్యులేటింగ్ ద రిలేటివ్ పొజిషన్, ఓకే. సో యూ డోంట్ నీడ్ దట్ మచ్, బట్ రిమెంబర్ దట్ వన్, యూ కెన్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ ద cumulative distribution of a value, okay. So also so it's a mathematical calculation, basically, remember that. So it's like relative position calculation. So next we have a row number, okay. So we have the row number. So idem calculate chestante assigns a number incremented by 1 for every row in the reset group, okay na. So ikkada actually reset group లేదు కాబట్టి నేను చూపించలేకపోతున్నాను. So let's do one thing, okay. So I will actually group it by something else, then we will actually observe what is the reset group means, okay. Otherwise it's very difficult. Reset group అంటే ఏంటో ఈజీగా అర్థమవుతుంది. 1 minute, stay on the call. Okay. Okay, so now we will observe it better, okay. So I will edit it now. Now we will observe what is the reset group now. So edit this column, okay. Now rank within the group, okay. So reset just, so now I can actually reset group, I will apply the stage, okay. Stage అంటే ఈచ్ స్టేజ్కి రీసెట్ అవుతుంది వాల్యూ, ఓకే. నౌ ఐ విల్ డూ డిసెండింగ్ అంటే ర్యాంక్ వన్ లెవెల్ అప్లై, ఓకే. సో విత్ ఇన్ దిస్ వన్, ఓకేనా. సో ఈ 3 వాల్యూస్లోనే మనకి ర్యాంక్ అప్లై అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి సపరేట్ ర్యాంకింగ్, ఓకేనా. సో దట్ ఎందుకంటే ఫర్ ఈచ్ స్టేజ్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ రీసెట్టింగ్, ఓకే. సో క్లిక్ ఆన్ అప్లై, వీఆర్ రీసెట్టింగ్ ఇట్ ఫర్ ఈచ్ స్టేజ్. సో అగైన్ ఇట్స్ ఇష్యూ, ఓకే. లెట్స్ మీ రీడూ ఇట్. Along this one, so edit this column, rank within the group. This is see when we group it by more than one dimension, then only we'll get the reset thing, okay. If you have only one dimension which has been grouped by, then we will not get reset group, okay. So you cannot reset if you have only one dimension for the group by. Since I have the 2 dimensions that I have actually grouped by, so I will see the first dimension value as in a reset group, okay. So now observe what is the reset group, okay.
See, within this reset group, what is the highest value? 56. It will likely get assigned to first rank. Next, what is the highest value? 43, second rank, third rank. Because again, this is the it will actually repeat for these three values only. Because we are resetting for each stage value. అర్థమవుతుందా? ప్రతి ఒక్క స్టేజ్ వాల్యూకి మనం రీసెట్ Okay. చేస్తున్నాం. సో దట్స్ ద రీసెట్ గ్రూప్. ఓకే, hope you are understanding it better now. So what is the reset group now? We're resetting it. See, for this value proposition stage name, highest value is 1, sorry 17, 1 rank. Okay, so 10 like that. Okay, and one more thing here, you can observe the difference. Okay, see, values has been repeated 5 5. So రెండింటికి ఒకటే ర్యాంక్ వచ్చిందా? 1. ఇక్కడ ఈజీగా అబ్జర్వ్. నెక్స్ట్ దానికి 2, యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ లోయెస్ట్ వాల్యూకి ఏం రావాలి? 2 రావాలి. సో 2 స్కిప్ చేస్తుంది. ఓకేనా? 2 స్కిప్ చేసి 3 ఇస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో Okay. that's what I'm trying to explain. Okay, so if the values are the same, it will skips as many as on the next non match. అంటే సో ఈ రెండు వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు రెండింటికి సేమ్ నెంబర్ వేస్తుంది. సి రిపీట్స్ ద ర్యాంక్ వెన్ ద వాల్యూ సేమ్. అంటే ఈ వాల్యూ సేమ్ ఉన్నప్పుడు 5 5 ఉన్నప్పుడు సేమ్ ర్యాంక్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్కి ఇక్కడ ఒకటి ఎక్స్ట్రా, అంటే ఒకటే సేమ్ ర్యాంక్ వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చే 2 ఇవ్వకుండా 3 ఇస్తుంది. బట్ డెన్స్ ర్యాంక్ ఏమవుతుంది అంటే డెన్స్ ర్యాంక్ కూడా 1 1 ఇస్తుంది. బట్ దీనికి ఏమొస్తుంది అంటే సెకండ్ 2 ఇస్తుంది, ర్యాంక్ 2 ఇస్తుంది. దట్స్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. ఓకే, Okay. ఇది క్లారిటీ ఉంది కదా? ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ ట్రై టు అప్లై రో నెంబర్. ఓకే, సో అగైన్ ఇట్ విల్ గెట్ స్టార్టెడ్ బికాస్ there is a product issue. Okay, so let's try to apply. See, again it's gone. Okay, so let's close this one. So waiting. But we don't have any other option than redoing it every time. Okay, Okay. so clone this one. Again group it by age and group it by height. Space. Group it by type. We'll delete this column. Sorry, delete this column. Rank within the group. Okay. Now we will do group stage. I mean reset to the stage. Now row number will apply. So what does this mean? Okay. So this means it will actually assign a number incremented by 1 for every row in a reset group. Okay. Let's see what does it. Okay. సో రీసెట్ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రోకి 1 1 అనే నెంబర్ ఒక నెంబర్ అసైన్ చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 1 2 3. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ దీనికి అసైన్ అయింది 1 హైయెస్ట్ వాల్యూకి. ఓకేనా? డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, 2 3 1 2 3 జస్ట్ నెంబర్ అసైన్మెంట్ అంతే. ఓకే, అలా కాకుండా అసెండింగ్ తీసుకున్నామంటే ఫస్ట్ రో నెంబర్ దీనికి రావాలి, దీనికి రావాలి. ఓకేనా? So same thing. Okay, so just like almost rank lage. So but just like number increment, just like numbering assignment lage. Okay. Okay. Okay na? So but rank dense rank ala undadu kada. So rank aithe same numbers unnayiko repeat same rank display. But ikkada row number ala kada annamata. Just like numbering ichukunta veltadu. Okay. So that's what he is trying to say. Okay, assigns a number incremented by 1 for every row in the reset group. అంటే each reset లో ఉన్న group కి 1 2 3 4 numbers just labeling ఇచ్చుకుంటాం 1 2 3 4 చెప్పి. ఓకే, సో దట్స్ ద rank within the group. Next we have period over period and time series has been disabled. ఎందుకంటే సో ఈ రెండు విండోస్ ఫంక్షన్స్ ఎప్పుడు ఎనేబుల్ అవుతాయంటే when we group it by the time functions. అంటే టైం లైక్ క్రియేటెడ్ డేట్ కానీ లేకపోతే క్లోజ్ డేట్ కానీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ అలాంటి టైం డేట్ ఫంక్షన్స్తో మనం గ్రూప్ బై చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ రెండు ఎనేబుల్ అవుతాయి అన్నమాట. సో సిన్స్ వీ హ్యావ్ ఎనేబుల్డ్ ఆన్ ద డైమెన్షన్. ఓకే, దట్స్ ద స్టేజ్ అండ్ డైమెన్షన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ టైప్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఫీల్డ్. ఓకే, సిన్స్ వీ హ్యావ్ గ్రూప్డ్ ఇట్ బై స్టేజ్ అండ్ వీ హ్యావ్ గ్రూప్డ్ ఇట్ బై అపాజిట్ టైప్, సో వీ కెనాట్ use this function. Okay, so చూడండి for period functions please read that function. Okay, the table must have at least 2 measures and one of the following grouping. ఇక్కడ ఏ గ్రూపింగ్ ఉండాలి? ఇయర్ తో అయిన గ్రూపింగ్ ఉండాలి, ఇయర్ క్వార్టర్ తో అయిన గ్రూపింగ్ ఉండాలి, లేదా ఇయర్ మంత్ తో అయిన గ్రూపింగ్ ఉండాలి. ఓకే,
సారీ, మీకు ఏమైనా వినిపించిందా? హలో శివం. ఓకే, హలో. యా ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ థింగ్, సో ఇక్కడ చూడండి, సో గ్రూపింగ్ మనము ఇయర్తో కానీ ఇయర్ క్వార్టర్తో కానీ ఇయర్ మంత్తో కానీ గ్రూపింగ్ చేసినప్పుడే మనకి ఇది అవుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, చేంజ్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ అంటే ఈ ఈ ఇంతకుముందు నెంబర్ కంటే ఇప్పటికి ఎంత చేంజ్ అయింది అనేది పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? అర్థమవుతుంది. Again you can reset it by something. Okay, but also you can leave it none. Okay, so you leave it none. So again it will actually go wrong. I mean it will get blank because there is issue with the product. So I need to redo it again. So then we will discuss these two later. So first change from previous. So what does this do? Okay, so it will calculate the difference between current row and the previous row. అంటే ప్రీవియస్ రోకి ఈ రోకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనమాట. లెట్స్ అప్లై అంటే పర్సెంటేజ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది, లేదా యూనిట్ చేంజ్ అంటే ఎంత వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందో అదేలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, సో దీనికి ఇంతకు ముందు రోకి అంటే ఇంతకు ముందు రోలో ఏం వాల్యూ లేదు కాబట్టి సో బ్లాంక్ వస్తుంది యాక్చువల్గా. సో 56 minus 20 36, 43 minus 56 13. We are not resetting it by anything. So ఇది ఏం చేస్తారంటే 70 minus should actually take why it is not, how does this 70 minus 43 చేసేద్దాం కదా, సారీ 27 కదా, 27 195 minus 70 125 131 minus 195 64 9 minus 131 122 18 minus 9 9 18 8 minus 18 10 8 minus 10 అంటే 8 minus 10 నెగిటివ్ నెంబర్స్ కదా, 4 minus 8 minus 4 ఇలా అర్థమవుతుందా, 5 minus 8 ఓకే. సో అలా కాకుండా యూనిట్ చేంజ్ కాకుండా పర్సెంటేజ్ అంటే పర్సెంటేజ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ చేంజ్ అయిందో మనకు క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఏం ఇష్యూ అంటే పర్సెంటేజ్లో క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఓకే. So with this we almost completed our training. Okay, so ఓకే. కొంచెం మీట్లో ఉన్నాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రన్నింగ్ టోటల్. సో రన్నింగ్ టోటల్ ఏంటంటే సో సమ్ అవుతూ పోతూ ఉంటాయి అనమాట. లైక్ సో రిజల్ట్ గ్రూప్ చేయట్లేదు అంటే 20 + 50 20 + 56 వాల్యూ ఎంత, 56 + 43 సారీ అంతకుముందు ఉన్న వాల్యూ + 43 ఎంత, ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ + 70 ఎంత. సో జస్ట్ లైక్ రన్నింగ్ టోటల్ అంటే సో ప్రీవియస్ రోలో ఉన్న వాల్యూ ప్రతి రోకి అంటే సమ్ అవుతూ వెళ్తుంది అనమాట. దట్స్ రన్నింగ్ టోటల్. ఓకే, సో 20 20 అలాగే ఉంటుంది. 20 + 50 56 76 76 + 43 119 119 + 70 189 సో 189 + 185 ఓకే 180 + ఇలా ఓకేనా 115 + 9 ఓకే 254 254 + 18 ఓకే 242 + 8 540 + 4 544. If you do reset, okay, so each section, each stage nemki reset అవుతా ఉంటుంది అన్నమాట వాల్యూ. సో దట్స్ ద windowing functions. Please practice these things. Okay, so next thing another thing.
Is there any other thing that I'm missing here? Yeah, and one more thing here is we can actually embed these dashboards inside a any home page or record page. Okay, so home page and so I'm in a home page. This is if I open any sales app or any app. Okay, suppose if I open it, if I click on it, if I click on any app. Okay, so I can actually put my analytics dashboards inside your home page or else in a record page. Okay, so here I can actually put. Okay, so ఇక్కడ ఇన్సెట్ చేయొచ్చు like ఇక్కడ ఓకే ఎందుకు ఇక్కడ అంటే హోమ్ పేజ్లో డిస్ప్లే చేయాలంటే సో యాజ్ సూన్ యాజ్ కస్టమర్స్ లాగ్స్ దే కెన్ డైరెక్ట్లీ సీ దట్ కీ మెట్రిక్స్. ఓకే, సో ఎలా ఇక్కడ మనం డెవలప్ చేసి డాష్బోర్డ్స్ ఇక్కడ ఎంబెడ్ చేయొచ్చు అంటే సో క్లిక్ ఆన్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ పేజ్. ఓకే, so here you need to drag and drop the CRM Analytics dashboard. See, you can actually drag and drop the CRM Analytics collection also. Okay, so LWC CRM Analytics dashboard is actually developed by Lightning Web Components. So it's in still beta stage. Please ignore this one. So if you want to drag and drop your newly developed dashboard, so please drag and drop, select this one and drag and drop onto this page. Okay. So if you want to remove this one, you can actually remove this one. Okay, so if you want to delete this one, or else you can actually put it in the top also. Okay, so let's remove this one. Okay, so this is in the top. So if you want to increase its height, okay, so you click on this height and put on like 600 or 650. Okay, so it will get increased. Okay, so next see here we have set component visibility. Okay, so by adding filters. Okay, so ఈ dashboard component ఎవరు కనపడాలో మనం filters యాడ్ చేయొచ్చు like based on the field. Okay, so ఏ fields మీద okay based on the user. Let's suppose if user city equals to okay if user city equals to maybe Hyderabad. Okay, so Hyderabad ఇక్కడ చూడండి కంటెంట్స్ ఇవ్వచ్చు, ఈక్వల్స్ ఇవ్వచ్చు, నాట్ ఈక్వల్స్. ఓకే, సో సిటీ యూజర్ లాగిన్ అయిన యూజర్ సిటీ ఈక్వల్స్ టు హైదరాబాద్ అయితేనే ఈ డాష్బోర్డ్ డిస్ప్లే చేయాలి, లేకపోతే వద్దు. లేకపోతే సిటీ యూజర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు హైదరాబాద్ అని ఇచ్చామంటే సో లాగిన్ అయిన యూజర్కి సిటీ హైదరాబాద్ కాకుండా ఉంటేనే మనకి డాష్బోర్డ్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఇన్ కేస్ హైదరాబాద్ అయితే ఇట్ వోంట్ గెట్ డిస్ప్లేడ్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ఈ డాష్బోర్డ్ డిస్ప్లే చేయాలి. అలా యూజర్ సిటీ మీద కానీ లేదా నాట్ ఓన్లీ ఆన్ యూజర్ సిటీ but any user field values like user contact, user country, like user country equals to USA untene dashboard display avvali, lekapothe oddu. User department, okay, user latitude latitudes, any user type, user name, okay, ila user basis fields meeda leda permissions ante login aina user యొక్క permissions. okay, so login aina user ki ఈ permissions ఉంటే సో అప్పుడే ఆ డాష్బోర్డ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకేనా, సో ఎనీ ఆఫ్ దీస్ పర్మిషన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లాగిన్ అయిన యూజరు యాక్సెస్ టు యాక్టివిటీస్ అనే పర్మిషన్ ఉంటేనే నాకు అంటే ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అంటే లాగిన్ అయిన యూజర్కి స్టాండర్డ్ పర్మిషన్స్లో యాక్సెస్ టు యాక్టివిటీస్ అనే పర్మిషన్ ఉంటేనే డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకేనా, సో అప్పుడు లాగిన్ అయిన యూజర్కి స్టాండర్డ్ పర్మిషన్స్లో యాక్టివిటీ యాక్సెస్ టు యాక్టివిటీ పర్మిషన్ చెక్ బాక్స్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. ఒకవేళ ట్రూ ఉంటేనే సో డిస్ప్లే అవుతుంది, లేదంటే లేదు. అంటే సెట్ కాంపోనెంట్ విజిబిలిటీ బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ డాష్బోర్డ్స్ ఎవరు కనపడాలి, ఏ యూజర్ కనపడాలి, ఏ యూజర్ కంట్రీస్ లాగిన్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే కనపడాలి అనేది మనము ఇక్కడ కండిషన్ సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో వన్స్ యూ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ సేవ్, క్లిక్ ఆన్ యాక్టివేట్ అండ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. సో ఇలా హోమ్ పేజ్లో అంటే ఒక యాప్కి హోమ్ ట్యాబ్ ఇది ఇలా హోమ్ ట్యాబ్లో డిస్ప్లే ఎంబెడ్ చేయొచ్చు. లేదా ఏదైనా ఒక రికార్డ్ ఉంటుంది కదా, సపోజ్ అకౌంట్ రికార్డ్ కనుక చూడండి. ఓకేనా, అకౌంట్ రికార్డ్ కానీ ఎనీ కస్టమర్ ఆబ్జెక్ట్ రికార్డ్. ఓకే, అకౌంట్ కాంటాక్ట్ స్టూడెంట్ టీచర్ ఓకే మనం క్రియేట్ చేసి సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఎంబెడ్ దేర్ ఆల్సో. లెట్ సపోజ్ అన్ అకౌంట్ రికార్డ్, సో ఎనీ అకౌంట్ రికార్డ్. ఓకే, ఎనీ అకౌంట్ రికార్డ్. So as soon as I open the record, I would like to see my dashboard in the right side. Okay, so I can actually drag and drop there also. Okay, click on edit page. Okay, so ఇక్కడ drag and drop చేసుకోవచ్చు అన్నమాట మనం. సో ఇక్కడ drag and drop చేశాను. So again you can actually increase the height. Okay,
Okay, so you can actually increase like this. ఇలా ఇక్కడ వద్దనుకొని ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు. Okay, so you can actually put it here also. Delete it from here. So to delete, click on here. Okay, so now you drag and drop it here. Okay, చూడండి వచ్చిందా. సో again you can actually increase your height. Okay, increase అయిందా. Okay, సో ఇక్కడ డాష్బోర్డ్ ఫిల్టర్స్ అంటే మనం రికార్డ్ పేజ్లో ఎంబెడ్ చేసినప్పుడు సో ఈ డాష్బోర్డ్స్కి అంటే ఈ డాష్బోర్డ్కి మనము ఈ రికార్డ్ ఐడి ఉంటుంది కదా, ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్ ఐడి దీన్ని ఫిల్టర్గా పాస్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో బై పాసింగ్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ లైక్ ఫిల్టర్ యాడ్ డాష్బోర్డ్ ఫిల్టర్. సో డేటా సోర్స్, ఓకే, ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్లోంచి ఫీల్డ్ వాల్యూని మనం పాస్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సపోజ్ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం అకౌంట్ నెంబర్ని దేనికి పాస్ చేయాలి, అకౌంట్లో ఉన్న దీనికి యాక్చువల్గా పాస్ చేయొచ్చు అనమాట. యాక్చువల్గా మనము యాక్చువల్లీ క్రియేటెడ్ ఇట్ అన్న ఆపర్చునిటీ మీద క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఆ ఆపర్చునిటీలో ఎంబెడ్ చేస్తే బాగుంటుంది. లెట్స్ ట్రై టు ఎంబెడ్ ఇట్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే, సో లీవ్స్ where is this opportunity? Yeah, here it is. అంటే మన డాష్బోర్డ్ డేటా సెట్ మొత్తము సో ఆపర్చునిటీ మీద క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి సో ఇట్స్ బెటర్ క్రియేట్ ఇట్ అన్న. So you can actually see if you want you can actually add a tab here. ఇక్కడ ఒక ట్యాబ్ రైట్ సైడ్ ఒక ట్యాబ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో జస్ట్ లైక్ రిలేటెడ్ ట్యాబ్ లాగా ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ 4 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. రిలేటెడ్ ట్యాబ్, డీటెయిల్స్ ట్యాబ్, రీసెంట్ యాక్టివిటీ ట్యాబ్. ఇలా కొత్త ట్యాబ్ మనకు కావాలి, ఆ ట్యాబ్లోనే మనం యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ యాడ్ ట్యాబ్ ఉంది కదా. సో యాడ్ ట్యాబ్ అని క్లిక్ ఇచ్చి డీటెయిల్స్ ట్యాబ్ అని వచ్చింది. సో మనకి ఆల్రెడీ డీటెయిల్స్ ఉంది. సో డీటెయిల్స్ ఈ లాస్ట్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ని మనము మాడిఫై చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో అందుకంటే ఆల్రెడీ డీటెయిల్స్ ఉంది. సో డీటెయిల్స్ కాదు మనకు కావాల్సింది కొత్త కస్టమ్ ట్యాబ్. అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న కాకుండా కొత్త కస్టమ్ ట్యాబ్ అంటే న్యూ ట్యాబ్ కాబట్టి దీనికి ఏంటంటే మై టీసీఆర్ఎం డాష్బోర్డ్ అని చెప్పేసి, లేకపోతే మై సేల్స్ డాష్బోర్డ్. ఓకే, ఓకే, అంటే ఇది ట్యాబ్ టైటిల్ అనమాట. డన్. ఓకే, అంటే కొత్త ట్యాబ్ క్రియేట్ అయిందా. సో ఈ ట్యాబ్లో నేను ఏం చేస్తానంటే సిఆర్ఎం అనలిటిక్స్ డాష్బోర్డ్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాను. So in height I can actually increase this height. Maybe 700. So ఈ డాష్బోర్డ్ కి I can actually add the dashboard filter. Okay, so ఈ డాష్బోర్డ్ ఫిల్టర్ ఏంటంటే సో డేటా సోర్స్ అంటే ఈ డాష్బోర్డ్ ఏ డేటా సోర్స్ నుంచి డేటా సెట్ నుంచి వస్తుంది. దిస్ ద డేటా సెట్ డాష్బోర్డ్స్ డేటా సెట్ అయిపోయింది అండ్ దిస్ ద సోర్స్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో అంటే డాష్బోర్డ్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ అనమాట, సోర్స్ ఫీల్డ్. సో లాస్ట్ మోడిఫైడ్ డేట్. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ any one of the value here which actually accepts the filter. Okay, so I think we have different names here, created, close date or something. So all these are the stage user fields. Username, department, opportunity source. So let's try to object field. Okay, source. We have opportunity source here. Opportunity type. Yeah, here. Okay, so it's like I'm see for this dashboard when I open on this record. So if I open a particular ABCD opportunity, so whatever we have opportunity source value on that particular opportunity will get passed to this data source. Data set lo unna data source field ki a value pass avutadi, a dashboard మీద filter apply అవుతుంది అనమాట. Okay, so I can actually log it and I can actually hide it. I don't want to edit it. So let's start. So here, so it's like I am passing the filter. Okay,
సో మనం ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ అపాజిటీ ఫర్ అబార్ట్ 1184, సో ఈ అపాజిటీ యొక్క డేటా సోర్స్ ఉంటుంది కదా, ఫీల్డ్, డేటా సోర్స్ ఫీల్డ్ ఈ డాష్ బోర్డ్కి పాస్ అవుతుంది అనమాట. దట్స్ వాట్ ఇట్స్. ఓకే, సో ఫిల్టర్. ఓకే, సో ఈ డాష్ బోర్డ్ ఫిల్టర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే మనకి వెన్ వీ ఎంబెడ్ ఇన్ రికార్డ్ పేజ్. ఓకే, సో రికార్డ్ పేజ్ ఎంబెడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే, బట్ వీ డోంట్ గెట్ వెన్ వీ ఎంబెడ్ ఇన్ హోమ్ పేజ్. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్. అగైన్ సెట్ కాంపోనెంట్ విజిబిలిటీ. ఓకేనా, ఇంకా చూడండి. సో వెన్ వీ ఎంబెడ్ ఇట్ అనే రికార్డ్ బేస్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ అదర్ ఫీల్డ్స్ లైక్ రికార్డ్ టైప్. అంటే సో మనము ఈ రికార్డ్లో ఉన్న ఫీల్డ్ బేసిస్ మీద కూడా మనము ఫిల్టర్స్ అప్లై చేయొచ్చు. లైక్ ఏంటంటే, సో ఈ డాష్ బోర్డ్ ఎప్పుడు డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఎప్పుడైతే ఈ రికార్డు అమౌంట్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 5 lakhs అయితేనే డిస్ప్లే అవ్వాలా, లేకపోతే లెస్ దాన్ 5 lakhs అయితేనే డిస్ప్లే అవ్వాలా, అలా అంటే రికార్డ్ అమౌంట్ ఫీల్డ్ మీదనే కాదు, ఈ రికార్డులో ఉన్న ఏ ఫీల్డ్ మీదైనా కూడా మనము కండిషన్ బేస్ చేసుకొని మనము డిస్ప్లే చేయొచ్చు అనమాట. అర్థమవుతుందా వైష్ణవి? సి ఈ డాష్ బోర్డ్ మనం ఏదైనా రికార్డ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అన్ని రికార్డ్స్కి డిస్ప్లే అవసరం లేదు. ఏ రికార్డ్ అయితే క్రైటీరియా సాటిస్ఫై అవుతుందో, మేబీ ఏ రికార్డ్స్కి అయితే క్వాంటిటీ గ్రేటర్ దాన్ 5000 ఉంటుందో వాటికి మాత్రమే డాష్ బోర్డ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, లేకపోతే దానికి అవసరం లేదు. ఏ రికార్డ్ అపోజిట్ టైప్ అయితే సోన్స్ అవుతుందో దానికి మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకేనా, సపోజ్ నేను అపోజిట్ టైప్. సో నిన్న క్లాస్లో మనము స్లైడింగ్ విండో గురించి డిస్కస్ చేసాము. ఓకేనా, సో ఇట్స్ లైక్ విండో ఫంక్షన్. ఓకే, సో కంపేర్ టేబుల్స్లో స్లైడింగ్ విండో అనేది ఒక విండో ఫంక్షన్. సో విల్ డూ వన్ మోర్ టైం రీక్యాప్. ఓకేనా, సో స్లైడింగ్ విండోలో మనం అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ చేయొచ్చు, లైక్ సమ్, యావరేజ్, మ్యాక్స్, మిన్, ఇలాంటివన్నీ. సో నిన్న చేసిన యాక్టివిటీతో పాటు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూసి దెన్ విల్ మూవ్ టు సమ్ అదర్ స్లైడింగ్ విండో ఫంక్షన్. ఓకే, so I think Okay. I didn't save yesterday's sliding window functionality, so I will redo it again. Okay, so compare tables. So we can take count and we can actually clone this one. So we can, as we discussed yesterday, we can clone the column and we can apply separate header for that one, and we can apply separate filter to that one. Okay, so I clone this one. Group it by any number dimension. Okay, I can apply any filter on particular column. Okay, so add filter. So we can take industry, industry. Can clone this one again. So if you want to apply the window functions, I need to click on here and I need to edit this one. Okay, here, so in a sliding window. So okay, so last class we have seen sum and average. Okay, if you remember, in today's class I will see the two things like max and min. Okay, so I'll apply Okay. that sliding window functionality on B column. Okay, and I will see the result on C column. So that is the reason I have taken I have actually edited the C column, so that I will apply the average function, sliding window function on B column, and I will apply this results in the C column. That's the C column. So but I will apply the function on this one. Okay, so here now I will apply the max. Okay, so what does this max do? Okay, so from the start it will actually compare two values. Okay, so from the starting of the -1, I mean if I am in the 99 table, so -1 means it's a previous row and 0 ending is the current one. Okay, it will actually compare 99 and its previous one is actually we don't have any row any value for this one, so it will actually null or zero. So maximum value will be the 99 only. I mean I didn't click on apply it yet. So if I take again this one, the -1 value for this one is 99 and 0th position value is 326. So out of these two, max function is 326. It will actually take 326. Again, if we come to here, so it will actually compare these two. So again it's 326 for this one. Okay, let's apply it. Let's click on this. Now you see the first one. Okay, why it's actually in the first row. -1 means it's the 0th position row. So -1 means it's previous row. So it will actually compare
previous row, we don't have any previous row, and this that's a 0 or null. So for previous row minus 1 position, it's a 0 or null. So it will actually 99 obviously will be the greater value compared with the 0 or null value. So that's the reason it's 99. Again, if I come to here, so if I come minus 1 position, minus 1, the value which is there in the minus 1 position, that's previous row, previous row position here is 99. If you compare these two, maximum value is 326. So that's the reason I am getting 326. Again, if for this row, for this value, if I compare these two, the maximum value is 326. So that's the reason I'm getting 326. Again, if I for this one, so why I am comparing the previous row only? Because I am taking the starting position as minus 1. So for these two, 26. For these, if I am staying in this line, I need to compare with the previous row or this one only. So out of these two, this is the highest value. So that is the reason I am getting. So for this one, these two, 24. For this one, these two, 15. For this one, these two, okay, 44. For this one, okay. For this one, these two, 44. You are understanding, right? Max value. So any confusion here? లేదు. సో సిమిలర్గా ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ మినిమం వాల్యూ అంటే సో ఈ రెండిట్లో అంటే పొజిషన్ జస్ట్ ఫంక్షన్ మారుతుంది. సో ఇక్కడ సమ్ ప్రోడక్ట్ ఇష్యూ ఉంది, అందుకని ఇది అయిపోతుంది, లైక్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ వచ్చేసి మినిమం వాల్యూ అని చెప్పేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో టు సమ్ అదర్ ఫంక్షనాలిటీ. Clone this column. See, you can directly apply edit this column itself. Okay, and you can apply value on this one. Functions on this one. Okay, so next sliding window we have seen. Okay, next I will explain percentage of group. Okay, so reset group will come. Will actually display when I group it by one more dimension. Okay, so currently I am actually grouping it by only one dimension. So that's the reason I am not seeing any reset group values in a reset group. Okay, so now I have selected the percentage of group. Okay, so what does this percentage of group does? Okay, so it will actually calculate the percentage of each row is of its group total. అంటే ఈ గ్రూప్స్ మొత్తం టోటల్ చేస్తే సపోజ్ ఈ టోటల్ మొత్తం 100 అనుకో, ఓకేనా. సపోజ్ ఇక్కడ 22 ఉంది అనుకో, సో అవుట్ ఆఫ్ 100 22% 22% వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సి టోటల్ మనం సమ్ చేసినాక సో దీని వాల్యూ ఎంత అని, ఓకేనా. సో లెట్స్ సి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో పర్సెంటేజ్ అంటే ఈ పర్సెంటేజ్ తీసుకుందాము, ఓకేనా. సో ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆన్ కాలమ్ ఏ అండ్ టేకింగ్ ద రిజల్ట్ ఇన్ కాలమ్ బి. ఓకే, సో కాలమ్ బిలో తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో విల్ సీ యూ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకే, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఓకే, సో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ, ఓకే, అంటే టోటల్ వాల్యూ సమ్ చేసి, సో ఆ సమ్లో 119% ఎంత. సో దట్ మీన్స్, ఓకే, సో ఫస్ట్ what I will do here, I will actually do the summation of all these values. How I am explaining how this 16.81 will come. Okay, so 119 plus 396 plus 35 plus 17 plus 28 plus 11 plus 18 plus 50 plus 34. Okay, see, out of 708, okay, so what is the percentage of value for 119? Okay, so how to calculate this percentage? So just like we calculate marks percentage. Okay, so 7, so 708, you remember that number. So 119 divided by 708 into 100. Since we have taken 16.81, so it's like nearest one. Okay, so next 396 divided by 708 into 100. Since we have taken a percentage, 55.93, getting, so 30. Similarly, you can 35 divided by 704. So you can actually do the same. 35 708 into 100, 4.94. Okay, so that's the percentage calculation. Okay, so you are understanding like percentage of the group. Okay, out of the this total summation, what percentage this number contributes to out of those values. Okay, so just like marks unnappudu, so how much percentage of marks that you got in a mathematics, like also in science. Okay,
So that's a percentage of group. Next we have the rank within group. Okay, so ఇక్కడ ర్యాంక్ లో టూ థింగ్స్ ఇంపార్టెంట్, ర్యాంక్ డెన్స్ ర్యాంక్. సో దట్ విల్ సీ. ఓకే, సో ర్యాంక్ డెన్స్ ర్యాంక్ డీటెయిల్గా అర్థం కావాలంటే, సో మనకి అంటే డిఫరెన్సెస్ అర్థం కావాలంటే ర్యాంక్కి డెన్స్ ర్యాంక్కి ఒకటే వాల్యూ ఏదైనా రిపీట్ అయ్యింటే రెండు సార్లు, సో అప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమయ్యేది. ఒకే వాల్యూ అంటే ఒకే నెంబరు టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యింటే, సో ఇఫ్ ఏ సేమ్ నెంబర్ హ్యాస్ బీన్ రిపీటెడ్ ట్వైస్, దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ద difference between rank and dense rank. So but we will see what is the rank within the group function. Okay, see when you say see, observe here. So when the value of, so rank actually orders. Okay, let's suppose if we have 1900 800. Okay, so the value which is actually getting the highest number will be ranked first, just like we do ranking in our any entrance exams. Okay, so the person who got more marks will be ranked first. Okay, similar to that. Okay, so rank function similar to that one only. Okay, so I will explain you what does this ascending and descending order means. Okay, just apply. See, this is the product limitation. So if I apply, if I change something and again reapply some other function, okay, so we are getting everything lost. So that's a product limitation. So again I need to redo it. So I think we need to raise a case with we can actually raise the case with the Salesforce support, saying that so and so issue has been happening. So but we don't have that much time here, so we are simply recreating everything. Compare tables. So don't do this one. Now I'll apply a rank function here. Edit this column. A rank within the group. I'll apply. See, this is the column on which I'm going to apply this function. Okay. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ర్యాంక్ దేనికి వచ్చింది? దిస్ ఇస్ ర్యాంకింగ్. ఫస్ట్ ర్యాంక్ హైయెస్ట్ వాల్యూకి వచ్చిందా? సెకండ్ ర్యాంక్ దేనికి వచ్చింది? 3119. థర్డ్ ర్యాంక్ 119. ఓకే 50. ఫోర్త్ ర్యాంక్ అలా. అంటే సో ఇది అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇవ్వడం అని చెప్పేసి. అదే నేను ఆర్డర్ మాడిఫై చేశాను అనుకో, రివర్స్ అవుతుంది. అంటే లోయెస్ట్ వాల్యూకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలనుకుంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టాలి. అర్థమవుతుందా? సో డిసెండింగ్ అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇస్తుంది, అసెండింగ్ అంటే రివర్స్ అవుతుంది. అంటే ఈ 10 లోయెస్ట్ వాల్యూ 11 కదా, సో 11కి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ర్యాంక్ ప్రోడక్ట్ లిమిటేషన్ వల్ల. ఓకే, ఇది ప్రోడక్ట్ లిమిటేషన్ వల్ల ఇది చెప్తున్నాను కదా. సో ఇట్స్ టేక్ డే కాజ్ ఫర్ us. ఓకే, ఓకే, redo it again every time. If I want to change something, we need to bring this issue, we need to take this notice to the Salesforce initial this product type. Okay, okay, very irritating. Okay, so this one now I'll apply. Edit this column, rank within the group. Now I will put a descending rank only. Okay, see, first rank has been given to this one, highest rank has been given to 11. Okay. So Okay. there is a minor difference between rank and dense rank here. Is in a rank, if we have, let's suppose, what if we have the same value, I mean same marks for the two students. Okay, in those scenarios this dense ranks comes into picture. Since I don't have the same values here to explain, but I will show you what exactly is the difference between rank, difference between rank and dense rank in compare tables. This function analytics. Okay. So I mean here you can see sliding window functions also. Okay, so you see, you can observe -1 means previous row. Okay, from the current row. 0 means current row. 1 means next row. Okay, I hope you are getting it. So you will see rank and dense rank. Yeah, see here we have see all the window functions here. Yeah,
అసైన్స్ ద ర్యాంక్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్డర్. అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే లోయెస్ట్ వాల్యూకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇస్తుంది. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఇక్కడ చూడండి, మనం అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇచ్చాం కదా, లోయెస్ట్ వాల్యూకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇస్తుంది. అదే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే సో హైయెస్ట్ వాల్యూకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇస్తుంది. సో దట్స్ ద ర్యాంకింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో రిపీట్స్ ద ర్యాంక్ వెన్ ద వాల్యూ ఈజ్ ద సేమ్. అంటే ఒకటే వాల్యూ, ఇప్పుడు సపోజ్ 119 ఇంకో నెంబర్ ఇంకొక క్లోజ్ లాస్ట్ కూడా సరే క్లోజ్ 1 కూడా 119 ఉందంటే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ రిపీట్ ద ర్యాంక్. ఓకేనా, సో సపోజ్ ఇక్కడ 119కి 8 ఇచ్చాను, ఇంకో 119 ఉందనుకో, అది కూడా దానికి కూడా 8 వేస్తారు. అంటే సేమ్ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక స్టూడెంట్కి, ఇద్దరు స్టూడెంట్స్కి సేమ్ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు, సో వెన్ 2 స్టూడెంట్స్ గట్ ద సేమ్ మార్క్స్, సో ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ అసైన్ ద సేమ్ ర్యాంక్. అర్థమవుతుందా? ర్యాంక్ ఫంక్షన్, బట్ డెన్స్ ర్యాంక్ అలా కాదు. ఇట్స్ బిట్ దర్ ఇస్ అ మైనర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇన్ ద ర్యాంక్ ఫంక్షన్ వేర్ two values are the same, it will actually assign the same rank. Okay, so that's what he's trying to say. So repeats the rank when the value is the same and skips as many on the next non match. Okay, so దాని అర్థం ఏంటంటే సపోజ్ ఇక్కడ 119 ఉంది, ఇక్కడ 119 ఉంది, ఈ రెండింటికి 8 ఇస్తుంది. సో నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ వాల్యూకి తర్వాత ఏమి ఇవ్వాలి, 9 ఇవ్వాలి కదా. సో 9 ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ 10 ఇస్తుంది. అంటే నెక్స్ట్ ర్యాంక్ని స్కిప్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? రెండు ర్యాంకులు ఏంటంటే రెండు వాల్యూస్కి టూ స్టూడెంట్స్కి సేమ్ మార్క్స్ వచ్చింటే 2 స్టూడెంట్స్కి సేమ్ ర్యాంక్ ఇస్తుంది. సో 8 అని ఇస్తుంది. సో నెక్స్ట్ రాబోయే ర్యాంక్కి అది స్కిప్ చేస్తుంది, 9 అనేది స్కిప్ చేస్తుంది, అది ర్యాంక్. బట్ డెన్స్ ర్యాంక్ అలా కాదనమాట. సో సేమ్ యాజ్ ర్యాంక్. ఓకేనా, అంటే డెన్స్ ర్యాంక్ కూడా ర్యాంక్ లాగే, బట్ ఏంటంటే డజంట్ స్కిప్ ద వాల్యూస్ ఆన్ ప్రీవియస్ రిపిటేషన్స్. అంటే సపోజ్ 119 ఇది 119 అనుకో, 8 ఇస్తుంది ఇది కూడా. నెక్స్ట్ రో దానికి నెక్స్ట్ 120 ఉందనుకో, సో ర్యాంక్లో ఏంటి 120కి 9 అసైన్ అవుతుంది, డైరెక్ట్ 10 అసైన్ అవుతుంది. బట్ డెన్స్ ర్యాంక్ అలా కాదనమాట. సో దానికి 9 అసైన్ అవుతుంది. సో కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉందా? మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను. సో ఏం లేదు. సో ర్యాంక్లో ఏంటంటే సో సేమ్ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు, అంటే సేమ్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు రెండింటికి ఒకటే ర్యాంక్ అసైన్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వేరే నాన్ 1 అంటే 120 అనుకో, సో దానికి ఏమవుతుంది 8 ఇవ్వకుండా, సో అంటే 8 కదా, సో 8 రెండింటికి అసలు ఏమో ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందో, అంటే ఎన్నిసార్లు ఎక్స్ట్రా రిపీట్ అయిందో, సో 8 సెకండ్ టైం రిపీట్ అయింది కదా. సో నెక్స్ట్ దానికి వచ్చేదానికి 9 ఇవ్వదు, డైరెక్ట్ 10 ఇస్తుంది. బట్ డెన్స్ ర్యాంక్లో అలా కాదు. సో 119కి 8 ఇస్తుంది. సో 120 అని ఉందనుకో, సో దానికి 9 ఇస్తుంది. అలా అనమాట. సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఈ రెండింటిలో ఇక్కడ మనకి ఇంకా 2 ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రోల్ నెంబర్ అని చెప్పేసి, అంటే ఈ ర్యాంక్ విత్ ద గ్రూప్లో. సో ఈ క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇట్స్ లైక్ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్. సో మనకి క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది లైక్ క్యాలిక్యులస్లో వస్తుంది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్యాలిక్యులేషన్. సో దట్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ మచ్ ఇన్ యాన్షియన్ అనలిటిక్స్. ఓకే, సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ సో క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే క్యాలిక్యులేటింగ్ ద రిలేటివ్ పొజిషన్. ఓకే, సో యూ డోంట్ నీడ్ దట్ మచ్, బట్ రిమెంబర్ దట్ వన్, యూ కెన్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ ద cumulative distribution of a value. Okay, so also so it's a mathematical calculation, basically remember that. So it's like relative position calculation. So next we have a row number. Okay, so we have the row number. So idem calculate chestante assigns a number incremented by 1 for every row in the reset group. Okay na, so ikkada actually reset group లేదు కాబట్టి నేను చూపించలేకపోతున్నాను. So let's do one thing. Okay, so I will actually group it by something else, then we will actually observe what is the reset group means. Okay, otherwise it's very difficult. Reset group అంటే ఏంటో ఈజీగా అర్థమవుతుంది. 1 minute stay on the call. Okay. Okay, so now we will observe it better. Okay, so I will edit it now. Now we will observe what is the reset group now. So, edit this column. Okay, now rank within the group. Okay, so reset just so now I can actually reset group. I will actually apply the stage. Okay, stage అంటే ఈచ్ స్టేజ్కి రీసెట్ అవుతుంది వాల్యూ. ఓకే, నౌ ఐ విల్ డూ డిసెండింగ్ అంటే ర్యాంక్ 1 లెవెల్ అప్లై. ఓకే,
సో విత్ ఇన్ దిస్ వన్ ఓకే. ఓకేనా. సో ఈ 3 వాల్యూస్లోనే మనకి ర్యాంక్ అప్లై అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి సపరేట్ ర్యాంకింగ్ ఓకేనా. సో దట్ ఎందుకంటే ఫర్ ఈచ్ స్టేజ్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ రీసెట్టింగ్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ అప్లై. We are resetting it for each stage. So again it's an issue. Okay, let me redo it. Clone this one. So edit this column, rank within the group. This is a see when we group it by more than one dimension, then only we'll get the reset thing. Okay, if you have only one dimension which has been grouped by, then we will not get reset group. Okay, so you cannot reset if you have only one dimension for the group by. Since I have the two dimensions that I have actually grouped by, so I will see the first dimension value as in a reset group. Okay, so now observe what is the reset group. Okay, see within this reset group, what is the highest value? 56. It will likely get assigned to first rank. Next, what is the highest value? 43. Second rank, third rank. Because again this is the it will actually repeat for these three values only, because we are resetting for each stage value. అర్థమవుతుందా? ప్రతి ఒక్క స్టేజ్ వాల్యూకి మనం రీసెట్ చేస్తున్నాం. సో దట్స్ ద రీసెట్ గ్రూప్. ఓకే, hope you are understanding it better now. What is the reset group now? We are resetting it. See, for this value proposition stage name, highest value is 1, sorry 17, 1 rank. Okay, so 10 like that. Okay, and one more thing here, you can observe the difference. Okay, see, values has been repeated 5 5. So రెండింటికి ఒకటే ర్యాంక్ వచ్చిందా? 1 ఇక్కడ ఈజీగా అబ్జర్వ్. నెక్స్ట్ దానికి 2 యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ లోయెస్ట్ వాల్యూకి ఏం రావాలి? 2 రావాలి. సో 2 స్కిప్ చేస్తుంది. ఓకేనా, 2 స్కిప్ చేసి 3 ఇస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఓకే, that's what I am trying to explain. Okay, so if the values are the same, it will skips as many as on the next non match. అంటే సో ఈ రెండు వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు రెండింటికి సేమ్ నెంబర్ వేస్తుంది. సి రిపీట్స్ ద ర్యాంక్ వెన్ ద వాల్యూ సేమ్. అంటే ఈ వాల్యూ సేమ్ ఉన్నప్పుడు 5 5 ఉన్నప్పుడు సేమ్ ర్యాంక్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్కి ఇక్కడ ఒకటి ఎక్స్ట్రా అంటే ఒకటే సేమ్ ర్యాంక్ వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చే 2 ఇవ్వకుండా 3 ఇస్తుంది. బట్ డెన్స్ ర్యాంక్ ఏమవుతుంది అంటే డెన్స్ ర్యాంక్ కూడా 1 1 ఇస్తుంది. బట్ దీనికి ఏమొస్తుంది అంటే సెకండ్ 2 ఇస్తుంది, ర్యాంక్ 2 ఇస్తుంది. దట్స్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. ఓకే, ఓకే, ఇది క్లారిటీ ఉంది కదా? ఓకే, నెక్స్ట్ we'll try to apply row number. Okay, so again it will get distorted because there is a product issue. Okay, so let's try to apply. See, again it's gone. Okay, so let's close this one. It's rotating, but we don't have any other option than redoing it every time. Okay, ఓకే, so clone this one. Again group it by age and group it by height. Space. Group it by type. We'll take this column. Sorry, this column. Rank within the group. Okay. Now we will do group stage. I mean reset to the stage. Now row number will apply. So what does this mean? Okay. So this means it will actually assign a number incremented by 1 for every row in a reset group. Okay. Let's see what does it. ఓకే. సో రీసెట్ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రోకి 1 1 అనే నెంబర్ ఒక నెంబర్ అసైన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 1 2 3. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ దీనికి అసైన్ అయింది 1 హైయెస్ట్ వాల్యూకి. ఓకేనా, డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, 2 3 1 2 3 జస్ట్ నెంబర్ అసైన్మెంట్ అంతే. ఓకే, అలా కాకుండా అసెండింగ్ తీసుకున్నామంటే ఫస్ట్ రో నెంబర్ దీనికి రావాలి, దీనికి రావాలి. ఓకేనా, సో సేమ్ థింగ్. ఓకేనా, సో జస్ట్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ర్యాంక్ లాగే. సో బట్ జస్ట్ లైక్ నంబర్ ఇంక్రిమెంట్, జస్ట్ లైక్ నంబరింగ్ అసైన్మెంట్ లాగా. ఓకే ఓకే, ఓకేనా. సో బట్ ర్యాంక్ డెన్స్ ర్యాంక్ అలా ఉండదు కదా. సో ర్యాంక్ అయితే సేమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకో
రిపీట్ సేమ్ ర్యాంక్ డిస్ప్లే. బట్ ఇక్కడ రో నెంబర్ అలా కాదనమాట, జస్ట్ లైక్ నెంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాను. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు సే. ఓకే, అసైన్స్ నెంబర్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1 ఫర్ ఎవ్రీ రో ఇన్ ద రీసెట్ గ్రూప్. అంటే ఈచ్ రీసెట్లో ఉన్న గ్రూప్కి 1 2 3 4 నెంబర్స్ జస్ట్ లేబులింగ్ ఇచ్చుకుంటాం 1 2 3 4 చెప్పి. ఓకే, సో దట్స్ ద ర్యాంక్ విత్ ఇన్ ద గ్రూప్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ పీరియడ్ ఓవర్ పీరియడ్ అండ్ టైమ్ సిరీస్ హ్యాస్ బీన్ డిజేబుల్డ్. ఎందుకంటే సో ఈ రెండు విండోస్ ఫంక్షన్స్ ఎప్పుడు ఎనేబుల్ అవుతాయంటే వెన్ వీ గ్రూప్ ఇట్ బై ద టైమ్ ఫంక్షన్స్. అంటే టైం లైక్ క్రియేటెడ్ డేట్ కానీ, లేకపోతే క్లోజ్ డేట్ కానీ, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ, అలాంటి టైం డేట్ ఫంక్షన్స్తో మనం గ్రూప్ బై చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ రెండు ఎనేబుల్ అవుతాయి అన్నమాట. సో సిన్స్ వీ హ్యావ్ ఎనేబుల్డ్ ఆన్ ద డైమెన్షన్, ఓకే, దట్స్ ద స్టేజ్ అండ్ డైమెన్షన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ టైప్ ఆఫ్ ద field. Okay, since we have grouped it by stage and we have grouped it by opposite type, so we cannot use this function. Okay, so చూడండి, for period or period functions, please read that function. Okay, the table must have at least 2 measures and one of the following grouping. Okay, ఏ గ్రూపింగ్ ఉండాలి? ఇయర్ తో అయిన గ్రూపింగ్ ఉండాలి, ఇయర్ క్వార్టర్ తో అయిన గ్రూపింగ్ ఉండాలి, లేదా ఇయర్ మంత్ తో అయిన గ్రూపింగ్ ఉండాలి. ఓకే, సారీ, మీకు ఏమైనా అనిపించిందా? లేదు శివం. హలో, యా, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ థింగ్, సో ఇక్కడ చూడండి, సో గ్రూపింగ్ మనము ఇయర్తో కానీ, ఇయర్ క్వార్టర్తో కానీ, ఇయర్ మంత్తో కానీ గ్రూపింగ్ చేసినప్పుడే మనకి ఇది అవుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, చేంజ్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్. అంటే ఈ ఇంతకుముందు నంబర్ కంటే ఇప్పటికి ఎంత చేంజ్ అయింది అనేది పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, అర్థమవుతుంది. Again you can reset it by something. Okay, but also you can leave it none. Okay, so you leave it none. So again it will actually go wrong. I mean it will get blank because there is issue with the product. So I need to redo it again. So then we will discuss these two later. So first change from previous. So what does this do? Okay, so it will calculate the difference between current row and the previous row. అంటే ప్రీవియస్ రోకి ఈ రోకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనమాట. లెట్స్ అప్లై అంటే పర్సెంటేజ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది, లేదా యూనిట్ చేంజ్ అంటే ఎంత వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందో అదేలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, సో దీనికి ఇంతకు ముందు రోకి అంటే ఇంతకు ముందు రోలో ఏం వాల్యూ లేదు కాబట్టి సో బ్లాంక్ వస్తుంది యాక్చువల్గా. సో 56 minus 20 36, 43 minus 56 13. We are not resetting it by anything. So ఇది ఏం చేస్తారంటే 70 minus should actually take why it is not, how does this 70 minus 43 చేసేద్దాం కదా, సారీ 27 కదా, 27. 195 minus 70 125, 131 minus 195 64, 9 minus 131 122, 18 minus 9 9, 8 minus 18 10, 8 minus 10 అంటే 8 minus 10 నెగిటివ్ నెంబర్స్ కదా, 4 minus 8 minus 4 ఇలా అర్థమవుతుందా, 5 minus 8 ఓకే. సో అలా కాకుండా యూనిట్ చేంజ్ కాకుండా పర్సెంటేజ్ అంటే పర్సెంటేజ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ చేంజ్ అయిందో మనకు క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకేనా. సో ఏం ఇష్యూ అంటే పర్సెంటేజ్లో క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఓకే. So with this we almost completed our training. Okay, so ఓకే. కొంచెం మీట్లో ఉన్నాను.
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రన్నింగ్ టోటల్. సో రన్నింగ్ టోటల్ ఏంటంటే సో సమ్ అవుతూ పోతూ ఉంటాయి అనమాట. లైక్ సో రిజల్ట్ గ్రూప్ చేయట్లేదు అంటే 20 + 50 20 + 56 వాల్యూ ఎంత, 56 + 43 సారీ అంతకుముందు ఉన్న వాల్యూ ప్లస్ 43 ఎంత, ఇంత ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ప్లస్ 70 ఎంత. సో జస్ట్ లైక్ రన్నింగ్ టోటల్ అంటే సో ప్రీవియస్ రోలో ఉన్న వాల్యూ ప్రతి రోకి అంటే సమ్ అవుతూ వెళ్తుంది అనమాట. దట్స్ రన్నింగ్ టోటల్. ఓకే. సో 20 అలాగే ఉంటుంది. 20 + 50 56 76 76 + 43 119 119 + 70 189 సో 189 + 185 ఓకే 180 + ఇలా ఓకేనా 115 + 9 ఓకే 254 254 + 18 ఓకే 242 + 8 540 + 4 544. If you do reset, okay, so each section, each stage nemki reset అవుతా ఉంటుంది అన్నమాట వాల్యూ. సో దట్స్ ద windowing functions. Please practice these things. Okay, so next thing is there another thing? Okay. So is there another thing that I'm missing here? Yeah, and one more thing here is we can actually embed these dashboards inside a any home page or record page. Okay, so home page and so I'm in a home page. This is if I open any sales app or any app. Okay, suppose if I open it, if I click on it, if I click on any app. Okay, so I can actually put my analytics dashboards inside your home page or else in a record page. Okay, so here I can actually put. Okay, so ఇక్కడ ఇన్సెట్ చేయొచ్చు లైక్ ఇక్కడ ఓకే. ఎందుకు ఇక్కడ అంటే హోమ్ పేజ్లో డిస్ప్లే చేయాలంటే సో యాజ్ సూన్ యాజ్ కస్టమర్స్ లాగ్స్ ఇన్ దే కెన్ డైరెక్ట్లీ సీ దట్ కీ మెట్రిక్స్. ఓకే, సో ఎలా ఇక్కడ మనం డెవలప్ చేసి డాష్బోర్డ్స్ ఇక్కడ ఎంబెడ్ చేయొచ్చు అంటే సో క్లిక్ ఆన్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ పేజ్. ఓకే, so here you need to drag and drop the CRM Analytics dashboard. See, you can actually drag and drop the CRM Analytics collection also. Okay, so LWC CRM Analytics dashboard is actually developed by Lightning Web Components. So it's in still beta stage. Please ignore this one. So if you want to drag and drop your newly developed dashboard, so please drag and drop, select this one and drag and drop onto this page. Okay. So if you want to remove this one, you can actually remove this one. Okay, so if you want to delete this one, or else you can actually put it in the top also. Okay, so let's remove this one. Okay, so this is in the top. So if you want to increase its height, okay, so you click on this right and put on like 600 or 650. Okay, so it will get increased. Okay, so next see here we have set component visibility. Okay, so by adding filters, okay, so ఈ dashboard component ఎవరు కనపడాలో మనం ఫిల్టర్స్ యాడ్ చేయొచ్చు లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫీల్డ్. ఓకే, సో ఏ ఫీల్డ్స్ మీద ఓకే based on the user. Let's suppose if user city equals to okay, if user city equals to maybe Hyderabad. Okay, so Hyderabad ఇక్కడ చూడండి కంటెంట్స్ ఇవ్వచ్చు, ఈక్వల్స్ ఇవ్వచ్చు, నాట్ ఈక్వల్స్. ఓకే, సో సిటీ యూజర్ లాగిన్ అయిన యూజర్ సిటీ ఈక్వల్స్ టు హైదరాబాద్ అయితేనే ఈ డాష్బోర్డ్ డిస్ప్లే చేయాలి, లేకపోతే వద్దు. లేకపోతే సిటీ యూజర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు హైదరాబాద్ అని ఇచ్చామంటే సో లాగిన్ అయిన యూజర్కి సిటీ హైదరాబాద్ కాకుండా ఉంటేనే మనకి డాష్బోర్డ్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఇన్ కేస్ హైదరాబాద్ అయితే ఇట్ వోంట్ గెట్ డిస్ప్లేడ్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ఈ డాష్బోర్డ్ డిస్ప్లే చేయాలి. అలా యూజర్ సిటీ మీద కానీ లేదా నాట్ ఓన్లీ ఆన్ యూజర్ సిటీ బట్ ఆన్ ఎనీ యూజర్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ లైక్ యూజర్ కాంటాక్ట్, యూజర్ కంట్రీ లైక్ యూజర్ కంట్రీ ఈక్వల్స్ టు యూఎస్ఏ ఉంటేనే డాష్బోర్డ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, లేకపోతే వద్దు. యూజర్ డిపార్ట్మెంట్, ఓకే, యూజర్ లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్స్, ఎనీ యూజర్ టైప్, యూజర్ నేమ్, ఓకే, ఇలా యూజర్ బేసిస్ ఫీల్డ్స్ మీద లేదా పర్మిషన్స్ అంటే లాగిన్ అయిన యూజర్ యొక్క పర్మిషన్స్. ఓకే, సో లాగిన్ అయిన యూజర్కి ఈ పర్మిషన్స్ ఉంటే సో అప్పుడే ఆ డాష్బోర్డ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకేనా, సో ఎనీ ఆఫ్ దీస్ పర్మిషన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లాగిన్ అయిన యూజరు యాక్సెస్ టు యాక్టివిటీస్ అనే పర్మిషన్ ఉంటేనే నాకు అంటే ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అంటే లాగిన్ అయిన యూజర్కి స్టాండర్డ్ పర్మిషన్స్లో యాక్సెస్ టు యాక్టివిటీస్ అనే పర్మిషన్ ఉంటేనే డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకేనా, సో అప్పుడు లాగిన్ అయిన యూజర్కి స్టాండర్డ్ పర్మిషన్స్లో యాక్టివిటీ యాక్సెస్ టు యాక్టివిటీ పర్మిషన్ చెక్ బాక్స్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. ఒకవేళ ట్రూ ఉంటేనే సో డిస్ప్లే అవుతుంది, లేదంటే లేదు. అంటే సెట్ కాంపోనెంట్ విజిబిలిటీ బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ డాష్బోర్డ్స్ ఎవరు కనపడాలి, ఏ యూజర్ కనపడాలి
ఏ యూజర్ కంట్రీస్ లాగిన్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే కనపడాలి అనేది మనము ఇక్కడ కండిషన్ సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో వన్స్ యూ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, ఓకే, సో click on save, click on activate, and you can actually come back. Okay, so let's see. సో ఇలా హోమ్ పేజ్లో అంటే ఒక యాప్కి హోమ్ ట్యాబ్ ఇది, ఇలా హోమ్ ట్యాబ్లో డిస్ప్లే ఎంబెడ్ చేయొచ్చు. లేదా ఏదైనా ఒక రికార్డ్ ఉంటుంది కదా, సపోజ్ అకౌంట్ రికార్డ్ కనుక చూడండి, ఓకేనా, అకౌంట్ రికార్డ్ కానీ ఎనీ కస్టమర్ ఆబ్జెక్ట్ రికార్డ్, ఓకే, అకౌంట్ కాంటాక్ట్ స్టూడెంట్ టీచర్, ఓకే, మనం క్రియేట్ చేసి, సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఎంబెడ్ దేర్ ఆల్సో. లెట్ సపోజ్ అన్ అకౌంట్ రికార్డ్, సో ఎనీ అకౌంట్ రికార్డ్, ఓకే, ఎనీ అకౌంట్ రికార్డ్. So as soon as I open the record, I would like to see my dashboard in the right side. Okay, so I can actually drag and drop there also. Okay, click on edit page. Okay, so ఇక్కడ drag and drop చేసుకోవచ్చు అన్నమాట మనం. సో ఇక్కడ drag and drop చేశాను. So again you can actually increase the height. Okay, okay, so you can actually increase like this. ఇలా ఇక్కడ వద్దనుకొని ఇక్కడ drag and drop చేసుకోవచ్చు. Okay, so you can actually put it here also, delete it from here. So to delete, click on here. Okay, so now you drag and drop it here. Okay, చూడండి వచ్చిందా. సో again you can actually increase your height. ఓకే, ఇంక్రీజ్ అయిందా. ఓకే, సో ఇక్కడ డాష్బోర్డ్ ఫిల్టర్స్ అంటే మనం రికార్డ్ పేజ్లో ఎంబెడ్ చేసినప్పుడు, సో ఈ డాష్బోర్డ్స్కి అంటే ఈ డాష్బోర్డ్కి మనము ఈ రికార్డ్ ఐడి ఉంటుంది కదా, ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్ ఐడి దీనికి ఫిల్టర్గా పాస్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో బై పాసింగ్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ లైక్ ఫిల్టర్, యాడ్ డాష్బోర్డ్ ఫిల్టర్. సో డేటా సోర్స్, ఓకే, ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్లోంచి ఫీల్డ్ వాల్యూని మనం పాస్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సపోజ్ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం అకౌంట్ నెంబర్ని దేనికి పాస్ చేయాలి, అకౌంట్లో ఉన్న దీనికి యాక్చువల్గా పాస్ చేయొచ్చు అనమాట. యాక్చువల్గా మనము యాక్చువల్లీ క్రియేటెడ్ ఇట్ అన్న ఆపర్చునిటీ మీద క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఆ ఆపర్చునిటీలో ఎంబెడ్ చేస్తే బాగుంటుంది. లెట్స్ ట్రై టు ఎంబెడ్ ఇట్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే, సో లీవ్స్, where is this opportunity? Yeah, here it is. అంటే మన డాష్బోర్డ్ డేటా సెట్ మొత్తము సో ఆపర్చునిటీ మీద క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి సో ఇట్స్ బెటర్ క్రియేట్ ఇట్ అన్న. So you can actually see if you want, you can actually add a tab here. ఇక్కడ ఒక ట్యాబ్ రైట్ సైడ్ ఒక ట్యాబ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట మనం. జస్ట్ లైక్ రిలేటెడ్ ట్యాబ్ లాగా ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ 4 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి, రిలేటెడ్ ట్యాబ్, డీటెయిల్స్ ట్యాబ్, రీసెంట్ యాక్టివిటీ ట్యాబ్. ఇలా కొత్త ట్యాబ్ మనకు కావాలి, ఆ ట్యాబ్లోనే మనం యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ యాడ్ ట్యాబ్ ఉంది కదా, సో యాడ్ ట్యాబ్ అని క్లిక్ ఇచ్చి డీటెయిల్స్ ట్యాబ్ అని వచ్చింది. సో మనకి ఆల్రెడీ డీటెయిల్స్ ఉంది. సో డీటెయిల్స్ ఈ లాస్ట్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ని మనము మాడిఫై చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో అందుకంటే ఆల్రెడీ డీటెయిల్స్ ఉంది. సో డీటెయిల్స్ కాదు మనకు కావాల్సింది కొత్త కస్టమ్ ట్యాబ్. అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న కాకుండా కొత్త కస్టమ్ ట్యాబ్ అంటే న్యూ ట్యాబ్ కాబట్టి దీనికి ఏంటంటే మై టీసీఆర్ఎం డాష్బోర్డ్ అని చెప్పేసి, లేకపోతే మై సేల్స్ డాష్బోర్డ్. ఓకే, ఓకే, అంటే ఇది ట్యాబ్ టైటిల్ అనమాట. డన్. ఓకే, అంటే కొత్త ట్యాబ్ క్రియేట్ అయిందా. సో ఈ ట్యాబ్లో నేను ఏం చేస్తానంటే సిఆర్ఎం అనలిటిక్స్ డాష్బోర్డ్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాను. ఓకే, సో దీని హైట్ I can actually increase this its height. Maybe 700. సో ఈ డాష్బోర్డ్కి I can actually add the dashboard filter. ఓకే, సో ఈ డాష్బోర్డ్ ఫిల్టర్లు ఏంటంటే సో డేటా సోర్స్, అంటే ఈ డాష్బోర్డ్ ఏ డేటా సోర్స్ నుంచి డేటా సెట్ నుంచి వస్తుంది, దిస్ ద డేటా సెట్ డాష్బోర్డ్స్ డేటా సెట్ అయిపోయింది అండ్ దిస్ ద సోర్స్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో అంటే డాష్బోర్డ్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ అనమాట, సోర్స్ ఫీల్డ్. సో లాస్ట్ మోడిఫైడ్ డేట్. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ any one of
the value here, which actually accepts the filter. Okay, so I think we have different names here, created, close date or something. So all these are the stage user fields. Username, department, opportunity source. So let's try to object field. Okay, source. We have opportunity source here, opportunity type. Yeah, here. Okay, so it's like I'm see for this dashboard, when I open on this record, so if I open a particular ABCD opportunity, so whatever we have opportunity source value on that particular opportunity will get passed to this data source. Data set lo ఉన్న data source field ki ఆ value pass అవుతుంది, ఆ dashboard మీద filter apply అవుతుంది అనమాట. Okay, so I can actually log it and I can actually hide it. I don't want to hide it, edit it. So let's start. So here, so it's like I am passing the filter. Okay, so మనం see if I open opportunity for about 1184, సో ఈ అపార్చునిటీ యొక్క డేటా సోర్స్ ఉంటుంది కదా, ఫీల్డ్, డేటా సోర్స్ ఫీల్డ్ ఈ డాష్బోర్డ్కి పాస్ అవుతుంది అనమాట. దట్స్ వాట్ ఇట్స్. ఓకే, సో ఫిల్టర్. ఓకే, సో ఈ డాష్బోర్డ్ ఫిల్టర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే మనకి వెన్ వీ ఎంబెడ్ ఇన్ రికార్డ్ పేజ్. ఓకే, సో రికార్డ్ పేజ్ ఎంబెడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే, బట్ వీ డోంట్ గెట్ వెన్ వీ ఎంబెడ్ ఇన్ హోమ్ పేజ్. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్. అగైన్ సెట్ కాంపోనెంట్ విజిబిలిటీ. ఓకేనా, ఇంకా చూడండి. సో వెన్ వీ ఎంబెడ్ ఇట్ అనే రికార్డ్ పేజ్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ అదర్ ఫీల్డ్స్ లైక్ రికార్డ్ టైప్. అంటే సో మనము ఈ రికార్డ్లో ఉన్న ఫీల్డ్ బేసిస్ మీద కూడా మనము ఫిల్టర్స్ అప్లై చేయొచ్చు. లైక్ ఏంటంటే, సో ఈ డాష్బోర్డ్ ఎప్పుడు డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఎప్పుడైతే ఈ రికార్డు అమౌంట్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 5 lakhs అయితేనే డిస్ప్లే అవ్వాలా, లేకపోతే లెస్ దాన్ 5 lakhs అయితేనే డిస్ప్లే అవ్వాలా, అలా అంటే రికార్డ్ అమౌంట్ ఫీల్డ్ మీదనే కాదు, ఈ రికార్డులో ఉన్న ఏ ఫీల్డ్ మీదైనా కూడా మనము కండిషన్ బేస్ చేసుకొని మనము డిస్ప్లే చేయొచ్చు అనమాట. అర్థమవుతుందా వైష్ణవి? సి ఈ డాష్బోర్డ్ మనం రికార్డ్ ఏదైనా రికార్డ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అన్ని రికార్డ్స్కి డిస్ప్లే అవసరం లేదు. ఏ రికార్డ్ అయితే క్రైటీరియా సాటిస్ఫై అవుతుందో, మేబీ ఏ రికార్డ్స్కి అయితే క్వాంటిటీ గ్రేటర్ దాన్ 5000 ఉంటుందో వాటికి మాత్రమే డాష్బోర్డ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, లేకపోతే దానికి అవసరం లేదు. ఏ రికార్డ్ ఆపోజిట్ టైప్ అయితే సోన్స్ అవుతుందో దానికి మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకేనా, సపోజ్ నేను ఆపోజిట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ న్యూ కస్టమర్ ఉన్న వాటికి మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలి, మిగతా వాటికి డిస్ప్లే అవ్వకూడదు అనుకుంటే ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ అప్లై దిస్ వన్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి విజిబిలిటీ, ఎందుకంటే ఐ సింబల్ వచ్చింది, ఎందుకంటే ఫిల్టర్ అప్లై చేశాను అనమాట. సో నేను అన్ని రికార్డ్స్కి అపాజిట్ రికార్డ్స్ ఓపెన్ చేస్తాను, బట్ అన్ని రికార్డ్స్కి నాకు ఈ అపాజిటీ డాష్బోర్డ్ కనపడదు. ఏ రికార్డ్స్కి అయితే అపాజిటీ టైప్ ఈక్వల్స్ న్యూ కస్టమర్ ఉంటుందో ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా, సో లెట్స్ సేవ్ ఇట్, యాక్టివేట్ ఇట్. See, you can actually assign it as a arg default like that. So అంటే ప్రతి ఒక్క ఆర్గ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎక్కడి నుంచి అపాజిట్ ఓపెన్ చేసినా అలాగే అంటే ఈ డాష్బోర్డ్ కనపడాలని చెప్పేసి. బట్ రిమెంబర్ దిస్, అపాజిట్ టైప్ ఈక్వల్స్ న్యూ కస్టమర్ ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఓకే, మిగతా వాటి కనపడకూడదు. ఓకేనా, ఎందుకంటే మనం సెట్ కాంపోనెంట్ విజిబిలిటీ సెట్ చేసాం కాబట్టి. ఓకే, చూడండి. సో డాష్బోర్డ్లోకి వెళ్ళాను, అంటే దీంట్లో కనపడలేదు నాకు, ఎందుకంటే మీకు అపాజిట్ టైప్ న్యూ కస్టమర్ అయ్యింది. ఓకే, చూడండి ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ ఉంది, సో కాబట్టి ఇక్కడ నాకు కనపడలేదు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే అపాజిట్ టైప్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ తీసేసి న్యూ కస్టమర్ ఇస్తాను. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ అండ్ రిఫ్రెష్ ఇట్. లోడింగ్ నౌ. ఓకే, it will get displayed. So are you understanding it better now? So set component visibility at అర్థమైందా? So we can actually set, and also the filter symbol, we are able to see the filter symbol because opacity source is being passed here. Okay, so opacity source అనేది మనకి ఈ దీని నుంచి ఇక్కడ opacity source ఉంటుంది కదా, actually there is opacity source. Actually opacity source I think it's not being displayed here, so that's being passed to this dashboard. అందుకని మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఏంటి, opacity source BDR అనేది ఇక్కడ యాక్చువల్గా లాక్ అయింది, ఎందుకంటే అక్కడ లాక్ చెక్ బాక్స్ ఇచ్చాము కాబట్టి. ఓకేనా, సో ఫిల్టర్స్ బిలో హ్యావ్ బీన్ క్యారీడ్ ఓవర్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ డాష్బోర్డ్. అంటే ఇక్కడ అంటే మనకి రికార్డ్లో ఉన్న అపాజిట్ సోర్స్ ఫీల్డ్ వాల్యూ దీనికి అప్లై అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్. సో ఎక్స్ప్లోర్ అంటే తెలుసు కదా, చూడండి ఆపర్చునిటీ సోర్స్ మనం ఇక్కడ ఈ ఫిల్టర్ దీంట్లో అంటే యాక్చువల్ డాష్బోర్డ్ అప్లై చేయలేదు. ఓకే, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్
దిస్ ఈజ్ అవర్ యాక్చువల్ డాష్ బోర్డ్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే, సో ఐ డెంట్ అప్లై. ఓకేనా, సో వేర్ ఇఫ్ యూ సే అపాసిటీ కౌంట్ బై ఓనర్ రోల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ద అపాసిటీ కౌంట్ బై ఓనర్ రోల్, సో హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, and if you observe the filters here, there is no filter on the opacity source. Okay, చూడండి బై డిఫాల్ట్ ఏంటి 11 181 141 131. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి 41 33 31 6. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్లోర్ దిస్ వన్, ఓకే, ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్లోర్ దిస్ వన్ అండ్ సీ న్యూ ఎక్స్ట్రా ఫిల్టర్ హెస్ బీన్ అప్లైడ్. ఎక్కడి నుంచి అప్లై అవుతుంది? అపాసిటీ సోర్స్, దీనికి అపాసిటీ సోర్స్ అనే ఫీల్డ్ ఉంది. అది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వలేదు, బట్ ఐ షో యూ. సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఫిల్టర్ అప్లై అవుతుంది చూడండి. యాక్చువల్లీ క్లోజ్ లాస్ట్ క్లోజ్ వన్ మాత్రమే ఉండాలి. ఎక్స్ట్రా సోర్స్ అనేది పాస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మనము ఆ డాష్ బోర్డ్ ఎంబెడ్ చేసినప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ నుంచి రికార్డ్ నుంచి మనము పాస్ చేసామన్నమాట. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ టేక్ దిస్ వన్. ఓకే, సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ వేర్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్టెన్షన్. క్లిక్ ఆన్ వేర్ ఇస్ దిస్ షో ఆల్ డేటా. షో ఆల్ డేటా క్లిక్ ఇచ్చామంటే అపాసిటీ సోర్స్కి ఇక్కడ ఏముంది? అపాసిటీ సోర్స్ చూడండి, అపాసిటీ సోర్స్ వాల్యూ ఉంది, బీడీఆర్ ఉంది. ఓకేనా, ఈ రికార్డ్కి. ఓకేనా, ఏ రికార్డ్కి? అపాసిటీ అబౌట్ 1184 రికార్డ్కి అపాసిటీ సోర్స్ వాల్యూ బీడీఆర్ ఉంది, కాబట్టి ఆ వాల్యూ ఇక్కడ పాస్ అయింది. అర్థమవుతుందా? చూడండి 41 33 30 31 ఎందుకు ఉన్నాయంటే, యాక్చువల్గా డాష్ బోర్డ్లో 181 41 141 ఉన్నాయి కదా, బట్ ఇక్కడ ఎందుకు వాల్యూస్ తక్కువ ఉన్నాయంటే బికాస్ న్యూ ఫిల్టర్ హ్యాస్ బీన్ అప్లైడ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. దట్స్ అపాసిటీ సోర్స్ ఈక్వల్స్ టు బీఆర్ ఉన్న మాత్రమే ఫిల్టర్ అవుతాయి. ఈ క్లోజ్ లాస్ట్ క్లోజ్డ్ వన్ స్టేజ్లో ఉన్న అపాసిటీస్తో పాటు ఈ అపాసిటీ సోర్స్ ఈ వాల్యూస్ ఉన్న మాత్రమే మనకి ఇప్పుడు డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? కెన్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్? ఓకే శివ. సో ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? హలో, అంటే మనం ఎంబెడ్ లేదు శివ, చేయడం, అర్థమైంది. ఎంబెడ్ చేసిన తర్వాత సెట్ కాంపోనెంట్ విజిబిలిటీలో కండిషన్స్ బేసిస్ మీద, లైక్ యూజర్ కండిషన్స్ మీద కానీ రికార్డ్ కండిషన్స్ మీద కానీ, లేదా మనము అక్కడ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అన్నట్టు ఉంటుంది. ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మనం మొబైల్లో చూసినప్పుడు మాత్రమే కనపడాలి, లేకపోతే డెస్క్టాప్లో చూసినప్పుడు మాత్రమే కనపడాలి, మొబైల్లో చూసినప్పుడు డాష్ బోర్డ్ కనపడకూడదు ఆ రికార్డు అని కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, దట్స్ సెట్ కాంపోనెంట్ విజిబిలిటీ. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ థింగ్స్, మనము రికార్డ్ పేజ్లో ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు, అంటే హోమ్ పేజ్లో ఎనేబుల్ కాకుండా రికార్డ్ పేజ్లో ఎంబెడ్ చేసినప్పుడు, మనం ఆ రికార్డ్ పేజ్లో ఉన్న ఫీల్డ్ రికార్డు, సపోజ్ 1 minute సారీ, ఇక్కడ మనం ఏదైనా రికార్డ్ ఓపెన్ చేసాం కదా, ఆ రికార్డ్లో ఉన్న ఫీల్డ్ వాల్యూని మనము ఆ డాష్ బోర్డ్కి పాస్ చేయొచ్చు యాజ్ ఎ ఫిల్టర్. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ హియర్. ఓకే ఓకే ఓకే, యా. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ.